من لسانی یفقہ قولی۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم ریویژن کریں گے پچھلی اپنی کلاسوں کا، اور خاص طور پر جو آخری سبق جو پڑھا گیا وہ، اور ریویژن کے بعد اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے تو مزید انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فعل مضارع جس کو پریزنٹ سمپل ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا سمجھے کہ 10واں سبق ہے۔ اس میں آپ کے سامنے جب آپ قرآن پاک کی آیت دیکھیں گے تو صرف ورب ہی نہیں ہوتا، بلکہ سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، اور متعلقات بھی ہوتے ہیں۔ متعلقات جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے علاوہ ہوتے ہیں، اس کو میں مزید کیسے آپ کو عرض کروں کہ وہ چیزیں ورب سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یرجع بعضهم الى بعض، یرجع بعضهم الى بعض۔ اب اس میں یرجع تو ہو گیا ورب، جس کی وجہ سے ہم اس پوری آیت کا مطلب آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ بعضهم یہ ناؤن ہے، اور یہ اس کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ بعضو کے اوپر دیکھیں پیش ہے، اور پیش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہونے کی علامت ہے۔ اگر فعل کے بعد، فعل مضارع کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہے، کوئی ایسا ناؤن آ رہا ہے جس کے اوپر پیش ہے، تو عام طور پر وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو ان کے بعض لوٹتے ہیں بعض کی طرف۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں، کچھ لوگ کچھ لوگوں کی طرف لوٹتے ہیں، تو جو دوسرے کچھ لوگ ہیں جن کی طرف لوٹا جا رہا ہے، جن کا ذکر لفظ الہ کے بعد آ رہا ہے، یہ اس کا متعلق ہے۔ یہ بھی اسی فعل کا متعلق ہے، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر یرجع کو ہٹا دوں تو الہ بعد کا کیا مطلب بنے گا؟ بعض کی طرف۔ بعض کی طرف کیا؟ تو یہ دیکھا جائے تو اسی فعل کا متعلق ہے۔ یرجع بعضهم الی بعض، ان کے بعض کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس متعلق کو آپ آبجیکٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور اس متعلق کو آپ متعلق بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک اس کا پارٹ ہے، پارٹ آف اسپیچ میں سے ایک پارٹ ہے۔ اسی طرح لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقون، لا یسبقون وہ سبقت نہیں لے جاتے، لا یسبقون وہ سبقت نہیں لے جاتے، او پر، لا یسبقون وہ سبقت نہیں لے جاتے اس پر یا اس سے، بالقولی بات کے ذریعے، آرگومنٹس کے ذریعے یا ڈائلاگس کے ذریعے۔ تو یہ لا یسبقون یہ ورب ہے، اس کے اندر سبجیکٹ بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے۔ سبجیکٹ کہاں ہے؟ یسبقون وہ سبقت لے جاتے ہیں، وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ تو تھرڈ پرسن پلورل جو ہے وہ اس کا آبجیکٹ ہے، اور وہ ہے ہم۔ اس کے اندر ہم چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو۔ تو یسبقون کے اندر ہم ہے، اور جو یسبقون اس میں جو ہو آ رہا ہے، سیکنڈ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے۔ وہ سبقت نہیں لے جاتے اس پر، بالقولی بات کے ذریعے، ڈائلاگس کے ذریعے، آرگومنٹس کے ذریعے۔ تو یہ اسی فعل کا متعلق ہے۔ تو اس طرح جو چھوٹے سے حرف کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کو متعلق کہتے ہیں۔ اب وہ من کے بعد بھی آ سکتا ہے، الا کے بعد بھی آ سکتا ہے، فی کے بعد بھی آ سکتا ہے، علا کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے، میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آیت آپ کے سامنے ہے، ایک عربی کا جملہ ہے، ایک عربی سنٹینس ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو صرف فعل پڑھ رہے ہیں، تو ہم ٹرانسلیشن کیسے کریں گے پوری آیات کا؟ تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ فعل ہے، اس کے بعد اس کا سبجیکٹ ہے، ورب اور سبجیکٹ مل کر بات مکمل ہو جاتی ہے عام طور پر۔ پھر آبجیکٹ کہیں کہیں ہوتا ہے، اور کہیں کہیں آبجیکٹ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور کہیں ایک متعلق ہوتا ہے، کہیں دو ہوتے ہیں، کہیں تین ہوتے ہیں، کہیں چار ہوتے ہیں، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم فعل، فاعل، مفعول، یہ ایک جملہ بن گیا۔ فعل اور فاعل سے بھی جملہ بن جاتا ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق، اس سے بھی جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہ پورے جملے کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے؟ جیسے جبکہ وہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو، یا اس جملے کے اندر فعل ہو، ضروری نہیں کہ ہر جملے کے اندر ورب موجود ہی ہو۔ جس جملے کے اندر فعل موجود ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جو لکھ رہے ہیں وہ بات یہ نوٹ کر لیں کہ اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جس
جملے کے اندر فعل نہیں ہوتا بلکہ ناؤن کے ذریعے ہی جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اسم سے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اب جیسے ان اللہ مع الصابرین، اس میں کوئی بھی فعل نہیں ہے، کوئی بھی ورب نہیں ہے. صبر کرنے والے یہ بھی ناؤن ہے، تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ تھا، ساتھ رہے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جملہ مکمل ہو گیا. کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس کا بیان یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اس جملے کے اندر کوئی نہ فعل ماضی ہے نہ فعل مضارع ہے. اسی طرح یحملون العرش، یحملون انہوں نے اٹھایا، وہ اٹھاتے ہیں، العرش عرش کو. الذین وہ جو، یحملون اٹھاتے ہیں، العرش عرش کو. عرش نہیں اٹھاتا، کیونکہ عرشہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور یہ آبجیکٹ ہے. یحملون کے اندر واو نون آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں. یحملو وہ اٹھاتا ہے، یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں، تو اٹھانے والے لوگ زیادہ ہیں. اور کیا اٹھا رہے ہیں وہ؟ العرش عرش کو اٹھا رہے ہیں. تو وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ چند وہ باتیں تھیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جو ریگولر فعل ماضی کے بعد فعل مضارع اور فعل مضارع کے اندر بھی باب، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، یہ جو پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ اسپیچ میں یا ایک ڈائلاگ میں یہ کہاں اس کا استعمال ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، یہ ساری بات کرنے کا یہ مقصد تھا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ریویژن کلاس ہے، کہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہیں، وہ جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ اس کی بیس پر ہم آگے بڑھیں. اور جتنا ہم پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے. اب یاد کرنا، چونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ورکنگ زیادہ ہے، میں سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے یاد کروا سکتا ہوں، اس کے بعد ریویژن تو آپ کو کرنا ہوگا. تو خیر، اگر آپ کی کوئی ڈاؤٹس ہیں یہاں تک کسی بھی حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کلیئر ہے سب؟ فراز بھائی، عثمان بھائی، جو بھی کوئی بھی پوچھنا چاہے، بالکل اس سے ہٹ کر بھی، جو بھی بات ہوئی اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، تاکہ ریویژن ہمارا اسی کی بیس پر ہو. مولانا صاحب سب کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فراز بھائی. سر کلیئر تو ہے، بس تھوڑا میرے ساتھ مسئلہ ہی میری ویکیب جو ہے بہت ویک ہے. اوکے، تو ہم وکیبس پہ چلتے ہیں اور تاکہ سب کے لیے فائدہ ہو. جی عثمان بھائی، آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں بلال بھائی، الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہیں، بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. ہاں بولیں کہ بولیں. جو کلاس میں ہم یہ جیسے اب یہ لیکچر آپ نے کلاس میں دیا ہے نا، اگر یہ آپ ہم سے شیئر کر دیں، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پرنٹ آؤٹ لے کے اسی پہ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں تو وہ بڑا ایزی رہتا ہے، وہ کلاس میں جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا تو اس کو ریفر کرنا ایزی ہو جاتا ہے. تو اب اس کو پھر ہم یوں کریں گے کہ نیکسٹ کلاس سے کہ ہم آپ کو جو یہ پریزنٹیشن ہے وہ پہلے دے دیں گے. جی تو اگر آپ اس پریزنٹیشن کا پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو، اور آپ سن بھی رہے ہوں، اور اگر کچھ نوٹس بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہیں پر ہی آپ لکھ سکیں، تاکہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ اچھی ہو جائے. جی. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم یوٹیوب ویڈیو پہ دوبارہ اس کو سنتے ہیں نا تو وہ پھر اور فردر ہم اس میں وہ اپنا ایڈیشن کر لیتے ہیں جو مس ہو اچھی جائے. بات کہی آپ نے. اچھا، جنہوں نے بعد میں جوائن کیا میں ان کو عرض کر دوں کہ ابھی ہم نے جب سے کلاس آج شروع ہوئی ہے تو ہم نے تھوڑا سا پہلے یہ بتایا ہے کہ جو جملے ہوتے ہیں قرآن پاک کے جملے یا قرآن پاک کی آیات، ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب، اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اس لیکچر کو دوبارہ سن سکتے ہیں، سن لیجیے گا. اور دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ آج کی جو ہماری کلاس ہے ریویژن کلاس ہے، اور وہ ریویژن بیس کرے گا آپ کے کوسچنس پہ، آپ کے سوالات پہ. تو ایک بھائی نے کہا کہ جو اب تک ہم نے وکیبس پڑھی ہیں اس میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر وہ ان وکیبس کو ہم کچھ ریویژن کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. اور ایک نے یہ مشورہ دیا کہ جو نوٹس ہیں اگر وہ ہمارے سامنے پہلے سے ہی آ جائیں، یہ سلائیڈز ہمیں پہلے سے مل جائیں اور ہم پرنٹ آؤٹ نکال کے پھر آپ کی کلاس میں شامل ہوں، تو ہم ساتھ میں کچھ نہ کچھ ہینڈ آؤٹ بھی کرتے رہیں گے. تو یہ اب تک کی جو بات تھی اس کا خلاصہ ہے، تاکہ جو شامل ہوئے ہیں ان کو لگے کہ وہ کنٹینیو کلاس میں ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایک آیت کا میں دوبارہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ایک آیت میں کیا کیا ہوتا ہے. بلال صاحب معافی چاہتا ہوں، میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں. تو اس میں میری کائنڈ سجیشن ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا ایگزام آپ لے لینا
تو ہمارا اس میں پہلا کچھ چیزیں سر آپ وہ انشاءاللہ 12ویں کلاس پر ہے. جیسے ہی 12 پوری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پہلا ایگزام ہوگا انشاءاللہ. 10 آج ہو گئی ہیں, آج 10 کا ریویژن ہے, 11 12 کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے. جزاک اللہ. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی جملے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ سیکنڈ نمبر 1 کے نیچے نمبر 2, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. فَهُمْ اور وہ, يَحْمِلُونَ اٹھاتے ہیں, أَوْزَارَهُمْ اپنا وزن, عَلَى پر, ظُهُورِهِمْ اپنی کمر پر. اب ورڈز میننگ پر اگر میں آتا ہوں تو ہم کا مطلب ہے وہ سب, یحملون فعل مضارع ہے, تھرڈ پرسن پلورل ہے, وہ اٹھاتے ہیں. یحملو وہ اٹھاتا ہے, یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں. اوزار, اوزار یہ جمع ہے وزر کی, اور وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ یا برڈن. تو اوزار بہت سارا بوجھ, ہم ان سب کا. تو یہاں تک اس آیت تک کا ترجمہ کیا ہوا کہ وہ سب اٹھاتے ہیں اپنا بوجھ. کس چیز پر اٹھاتے ہیں؟ علی ظہورہم اپنی اپنی کمر پر. ظہور جمع ہے ظہر کی, اور ظہر کا مطلب ہوتا ہے کمر, اور ہم ضمیر کا مرجع وہی لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. تو وہ لوگ اپنا بوجھ اپنی کمر پر اٹھاتے ہیں. تو ایک جملے کے اندر کیا ہوتا ہے عام طور پر, یحملون, یحملون یہ ورب ہے, یہ فعل ہے. اس کے اندر ہم پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے, لیکن اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہم پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. لیکن اگر یہ ہم لکھا ہوا نہ بھی ہوتا تو اس یحملون کا سبجیکٹ ہم ہی ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے. اور اتفاق کی بات یہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے. جیسے ہم جیسے ایک جگہ آتا ہے نا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, تو وہاں ہوا لفظوں میں آ گیا. اگر وہ لفظوں میں نہ بھی ہوتا تو وہی خدا ہے. قل هو اللہ احد, آپ فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. اگر ہوا نہ بھی ہوتا تو قل اللہ احد, آپ فرمائیے اللہ ایک ہے. ترجمہ درست تھا اپنی جگہ پر اگر ہوا نہ بھی ہو تو, کیونکہ ہوا پوشیدہ ہے. خاص طور پر ہوا یا ہم, یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ فعل کے اندر, یہ ورب کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں عربی میں. انگلش میں ایسا نہیں ہوتا. وہ سب اٹھاتے ہیں, جب میں کہہ رہا ہوں وہ سب اٹھاتے ہیں تو وہ سب یہ سبجیکٹ ہے, اور اتفاق کی بات یہ کہ یہاں یہ سبجیکٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اوزارہم, اوزارا اس کا زبر بتا رہا ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے. اوزارا آبجیکٹ ہے, یعنی کیا چیز اٹھاتے ہیں؟ اپنا وزن اٹھاتے ہیں. کس پر اٹھاتے ہیں؟ علی ظہورہم اپنی کمر پر. تو یہ اس کا متعلق ہے. تو پہلی چیز ہوئی سبجیکٹ, دوسری چیز ہوئی اس کا ورب, تیسرا ہے آبجیکٹ, اور اس کے بعد جو چیز ہے علی ظہورہم, یہ کوئی بھی حرف کے بعد جو چیز آ رہی ہوگی وہ اس کا متعلق ہوگا. یعنی فاعل, فعل, مفعول, متعلق. عام طور پر کیا کیا ہوتا ہے؟ فعل, فاعل, مفعول, متعلق, اور بعض اوقات متعلق اول اور متعلق ثانی جب آیت بڑی ہو. تو فعل یہ ہو گیا ورب, فاعل اس کا سبجیکٹ, یہ بہت ضروری ہے. کبھی کبھی انہی دو پر بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے, دیٹس اٹ, ضرورت ہی نہیں ہے مفعول کی. اور اگر ہو تو پھر مفعول, اور کبھی اس سے بھی آگے جاتا ہے متعلق اول اور متعلق ثانی, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جملہ فعلیہ اسی طرح بنتا ہے. آپ کہیں گے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ تو جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جس جملے کے اندر کوئی بھی ورب ہو, کوئی بھی فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ کا جو مرکز ہے وہ فعل ہے, اور تمام چیزیں اس سے آ کے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. فاعل تو کس بات کا فاعل؟ کام کرنے والا. کون سا کام؟ وہ کام جس فعل کی بات ہو رہی ہے. جیسے ضرب زید, زید نے مارا, تو زید اس کا فاعل ہے. کس بات کا فاعل ہے؟ اس ضرب فعل کا فاعل ہے کہ مارنے کا کام زید نے انجام دیا. اور پھر کس کو مارا؟ عمرن, تو عمر کو مارا. عمر اس کا آبجیکٹ ہے, تو وہ بھی متعلق اس کے اسی فعل کے متعلق ہے کہ جو مار کا جو کام ہوا ہے وہ عمر پر ہوا ہے. فی البیتی, گھر میں. گھر میں کیا ہوا ہے؟ یہ سارا ایکشن گھر میں ہوا ہے. تو وہ بھی متعلق ہوا فعل کے. تو جملہ فعلیہ کے اندر جو مرکز ہے وہ فعل ہوتا ہے. اسی لیے میں سب سے زیادہ وکیبس پر زور دیتا ہوں, اور اس کے ٹیبل آپ کو یاد کرواتا ہوں, اور اس کے معنی یاد کرواتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد تو رہ جاتے ہیں ناؤن.
یہ مائک پلیز میوٹ رکھیں، احسان بھائی یہ نہ کریں، میں بار بار آپ کو میوٹ کر رہا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب اس کے بعد رہ جاتے ہیں کہ فعل کے بعد تو ناؤن ہے. اب ناؤن عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہی ناؤن کہیں نہ کہیں یا تو انگلش میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں عام طور پر جو ناؤن ہے ان کے مطلب کہیں نہ کہیں پتہ ہوتے ہیں. جیسے عرش، عرش کا مطلب عرش. اللہ، اللہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے. ان اللہ ہم جانتے ہیں. ابنا، ابن کی جمع ہے بیٹے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اخی بھائی، نفسی میرا نفس. تو اس لیے بات کہاں آ گئی گھوم پھر کر کہ ہمارے پاس جو کمانڈ ہونی چاہیے وہ وکیبس پر ہونی چاہیے. اس لیے میں چلتا ہوں اس پیج پر کہ جہاں پر ہم نے فعل مضارع کے وکیبس کو سیکھا ہے. تو میں بک کھول لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر قرآن پاک کی آیات. بلال بھائی، ایک جو سب سے پہلے دن جو آپ نے ایک بکلیٹ شیئر کیا تھا، اس میں وہ سب وکیب ہی ہے نا؟ اس میں بھی سب سے پہلے دن تو ہم نے زمائن، وہ پی ڈی ایف جو شیئر کی تھی، بہت سارے اس میں پیجز ہیں. وہ تو بک ہے، پوری بک ہے یہ نا. ابھی میں آپ کو، میرے پاس کھلی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاتا جی ہوں. جی جی. اس کتاب کی بات کر رہے ہیں. جی بلال بھائی، آپ اس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 آئی تھنک نہیں، ہاں، یہ ایک دن کا لیسن نہیں ہے، یہ آپ کا پورا کورس ہے. اوکے. اور روزانہ ہم جو ہے وہ اسی میں سے کچھ نہ کچھ اٹھاتے ہیں. تو چلیں یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کہ اگر آپ کی کورس آؤٹ لائن کے حوالے سے بھی اگر کچھ مس کانسیپٹ ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ بک آپ کے سامنے ہے. یہ اردو میں بھی ہے، وہ بھی شیئر کر دی تھی، انگلش میں بھی ہے، دونوں میں ہے. اور اس کا ہم نے جو شروع اسٹارٹ لیا تھا وہ یہاں سے لیا تھا، پیج نمبر 2 سے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. اور جو ایز اے آبجیکٹ یوز ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا. اگر میں اس کے ساتھ لفظ لام لگا دوں، لہو اس کے لیے، فار ہم، لہم فار دیم، لکا فار یو، لکم فار یو آل، لی فار می، لنا فار اس. اس کے ساتھ اگر میں لگا دوں من، تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، مننا ہم سب سے. اگر میں لفظ علی لگا دوں تو علیہ اس پر. جیسے علیہ السلام ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی نبی کا نام لیتے ہیں تو پیس بی اپون ہم، علیہ السلام. تو علیہ کا مطلب ہے اپون یا پر. تو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر. اب ایک سوال کسی نے مجھ سے، بلال بھائی نے کیا تھا کہ یہ ہو ہم سے علیہ علیہم، یہ ہو سے ہم کیوں ہو گیا؟ تو یہ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اسی طریقے سے پڑھا گیا، اسی طریقے سے سنا گیا کہ علیہ، عربوں نے کہا نہیں، عربوں نے کہا ہی علیہ، ان کی لینگویج ہے تو سنا ہی اسی طریقے سے گیا. تو جتنا چونکہ جو گرامر بنتی ہے نا وہ کسی زبان کو دیکھ کر پھر گرامر بنتی ہے. گرامر دیکھ کر زبان نہیں بنتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، چاہے وہ اردو زبان ہو یا انگلش ہو. پہلے لینگویج ہے، اس کے بعد اس کی گرامر ہے. تو گرامر اور لینگویج 100% بالکل فکس ہو جائے یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات کا ہمیں کوئی فارمولہ یا قاعدہ مل جائے، یہ نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فارمولوں سے باہر ہوتی ہیں. اور تو اس لیے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ، علیہ اس کا ساؤنڈ ہے، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں فعل ماضی. چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں تو فعل مضارع کا ہم ریویژن کر رہے ہیں، جس کو آپ پریزنٹ سمپل ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں اور فیوچر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں پریزنٹ کے طرح. باب فتح یفتح، اس کے بعد نصر ینصر، اس کے بعد ضرب یضرب اور سمع یسمع. اس پورے کا ہم ریویژن کر لیں گے. اس میں کوئی بھی چیز، تو آپ کوشش کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی معانی ہیں یہ آپ کے سامنے، یعنی یہ آپ کو یاد ہو جائیں، یا اس میں سے میکسیمم یاد ہو جائیں، 70-80% آپ کو سمجھ میں آ جائیں. اور پھر بعد میں آپ جب اس کو لے کے بیٹھیں تو کوئی بھی ایسا لفظ نہ ہو جس کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو. تو میں شروع کرتا ہوں. چلیں باب فتح کے بھی کچھ لے لیتا ہوں یہاں سے. یفتح
यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, तफ़अलूना आप सब करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, नफ़अलु हम करते हैं। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलूना, अफ़अलु नफ़अलु। सेम साउंड रहेगा, सिर्फ वर्ब बदलता जाएगा। यफ़्तहु वो खोलता है, यफ़्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ़्तहु आप खोलते हो, तफ़्तहूना आप सब खोलते हो, अफ़्तहु नफ़्तहु। यबअसु यबअसूना, तबअसु तबअसूना, अबअसु नबअसु, यजअलु यजअलूना, तजअलु तजअलूना, अजअलु नजअलु, यजमअु यजमऊना, तजमअु तजमऊना, अजमअु नजमअु। तो इसके मीनिंग्स भी हमें आने चाहिए जी। तो यذهबु शफीकुर रहमान साहब। यदहबु यदहबूना। जी कंटिन्यू अब्बास भाई। यदहबु यदहबूना, तذهबु तज़हबु तذهबु तज़हबूना, हम्म, अज़हबु अज़हबूना, नذهबु बस सब। अذهबु नज़हबूना, आपसे नذهबु नذهबुना नहीं, अذهबु नज़हबु नذهबु। यहाँ वाउन लगा हबूना। ये, क्योंकि यहाँ जो नून आ रही है ना वो हमें प्लूरल का साउंड दे रही है, तो आखिर में वाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सुनते रहेंगे, बाकी सब भी रिपीट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सीक्वेंस याद हो जाएगी। जी शफीकुर रहमान साहब। यरफ़अु यरफ़अु यरफ़अूना, तरफ़अु तरफ़अूना, अरफ़अु नरफ़अूना, अरफ़अु नरफ़अु। नरफ़अु। यरफ़अु और यरफ़अूना का क्या मतलब है? वो उठाता है, वो उठाते हैं। सही है। कैसर भाई यसहरु। मास्क से बाहर आवाज नहीं आ रही, साउंड प्रूफ मास्क लगाया है। तस्हरु तस्हरुना, असहरु नसहरु। ठीक है, दोबारा यसहरु। अब शुरू वाले हमने नहीं सुना। दोबारा सुनाओ यसहरु से। यसहरु यसहरुना, तस्हरु तस्हरु नसहरु। ठीक है माशाअल्लाह। फरहान भाई यस्लहु। जी माइक आपका, अब आपने म्यूट कर दिया। जी जी अब सही। जी बिल्कुल सही। यसलहु यसलहुना, तस्लहु तस्लहुना, असलहु नसलहु। अस्लहु और नस्लहु का क्या मतलब है? मैं इस्लाह करता हूँ और बिल्कुल हम सही। इस्लाह करते हैं। मैं इस्लाह करता हूँ, हम इस्लाह करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। अब्बास भाई ने, फराज भाई यलअनु। इसमें येलो कौन सा नंबर है? ये यस्लहु के नीचे जिस पर आगे 27 लिखा है ना, वो है लाना। ओके ओके यालानु यालानुना यलअनु। कालानु। यलअनु के बाद है यलअनूना, एक नून इसका अपना खुद का है और एक लास्ट में जो वाव नून लगेगा वो है यलअनु यलअनूना। यलानु यलालुना, तल तलयानु तलअनु। तल तलअनु तलअनुना, अल अलनु नल अलअनु अल अलअनु अलअनु नलअनु नलनु या नलअनु। ठीक है, इसका मतलब होता है लानत करना। यलअनु वो लानत करता है, यलअनूना वो सब लानत करते हैं। इसके बाद लफ्ज है हमारे पास यमनउ। यमनउ, यमनउ से बिलाल भाई है मौजूद? जी मैं ही माइक अनम्यूट करने वाला था। जी यमनउ यमनउना, तमनउ तमनउना, अमनउ नमनउ नमनउ। नमनउ। नमनउ क्या मतलब हुआ? नमनउ हम सब ने मना किया, हम सब मना करते हैं। मना करते हैं, हम सब मना करते हैं। क्यों मना करते हैं भाई? ना क्या करें, हम सब मना करते हैं। अच्छा यनफउ। इसके बाद एहसान भाई यनफउ से बताइए। मैं बताऊं?
अच्छा चलें आप बताइए, बल्कि उस्मान भाई पहले बताएंगे, फिर आप सेकंड राउंड शुरू करते हैं। जी उस्मान भाई। यनफाउ यनफाउना, तनफाउ तनफाउना, अनफाउ ननफाउ। यनफाउ और यनफाउना स्टार्ट वाले जो दो हैं उनके क्या मतलब है? यनफाउ का मतलब फायदा, ठीक है, वो फायदा करते हैं, वो फायदा वो करता है, हम्म, वो फायदा करता है, और वो सब फायदा करते हैं। बिल्कुल ठीक, वो फायदा करता है, वो सब फायदा करते हैं। इसके मानी भी, इसके मीनिंग्स को भी ज़रा देख लें, किस तरह याद रखेंगे कि फातिह का मतलब होता है कामयाब होने वाला या खोलने वाला। जो दुकान खुली होती है उसका आगे लिखा होता है ना शॉप पे मफतूह, खुली हुई है, दुकान खुली है तो मफतूह लिखा है। तो फातिह और मफतूह से आप याद रख सकते हैं कि फतह का मतलब है खोलना। और नबी पाक अलैहिस्सलाम चूँकि मबऊस हुए तो बाअस यबअसु का मतलब है भेजना, तो मबऊस का मतलब भेजे गए, और बाइस भेजने वाला, मबऊस वो ज़ात जिसको भेजा गया या वो शख्सियत जिसको भेजा गया। बासा उसने भेजा, यबासु वो भेजता है। जाअला का मतलब है बनाना, इसको ज़रूर याद रख लें, टू मेक समथिंग या टू सेट अप समथिंग, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कुरान पाक में 346 टाइम इसका इस्तेमाल आया है। जाइलुन कह के भी आया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, बेशक मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जाइलुन बनाने वाला, जाअला उसने बनाया, या जालू वो बनाता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, बेशक मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। मजऊल जिसको बनाया गया। जमा इसका आसान मतलब है, जमा का मतलब जमा करना, और क्या होगा, तो जमा का मतलब जमा करना, जामिअ जमा करने वाला, और मजमू जिसको जमा किया गया, टुगेदर या टू कलेक्ट। ज़हब यज़हबु का मतलब है जाना, ज़हब वो गया, यज़हबु वो जाता है। रफ़ा का मतलब बता दिया था, और शफीक रहमान साहब ने सहारा यसहारू का मतलब भी बता दिया गया है। सलाहा का मतलब इस्लाह हमारे भाई ने बताया, उस्मान भाई ने। और लाना का मतलब मैंने अर्ज़ किया जैसे कि लानत। मना का मतलब मना, नफ़ा का मतलब नफ़ा। तो बहुत सारे अल्फाज तो वो हैं कि जो हमारे रूटीन में भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, कुछ वो हैं जो नहीं होते, तो उनको हम ज़्यादा फोकस करके याद कर लें। सेकंड पेज में आते हैं, ये सब रिवीजन चल रहा है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसको ज़रा दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं। नसरा यंसुरु, नसरा का मतलब है मदद करना। इसको कैसे याद रखें, वो आपने कुरान पाक की आयत तो सुनी होगी, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद, और अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद करीब है। तो वह नसर का मतलब मदद, या यूं याद रख लें, आपका कोई दोस्त हो नासिर, और वो हेल्प करता हो या ना करता हो, आप बोले नासिर का मतलब है मदद करने वाला, और मंसूर वो जिसकी मदद की जाए। तो अगर नासिर या मंसूर में से आपका कोई दोस्त है तो आप नसरा का मतलब याद रख सकते हैं, और वैसे भी याद रख सकते हैं अगर नासिर और मंसूर दोनों ना हो तो। बलग का मतलब है पहुंचना, तो इसको कैसे याद रखें, बालिगुन, जब बच्चा अपनी उम्र को पहुंच जाता है तो कहते हैं बालिग हो गया बच्चा, इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो वो अपनी एज को पहुंच गया। बालिगुन पहुंचने वाला, तो बलगा वो पहुंचा, यबलुगु वो पहुंचता है, और बालिगुन पहुंचने वाला। अल्लाह ताला के एक नामों में से एक नाम है बासितुन। बासितुन का मतलब है फैलाने वाला, चूंकि परवरदिगार अज़्ज़ व जल रिस्क अता फरमाता है, अपनी रहमतों को फैलाता है, तो बासितुन फैलाने वाला। बल्कि कहा जाता है कि जिसके रिस्क में तंगी हो वो या बासितु का विर्द करे, तो अल्लाह ताला को उसी नाम से पुकारे, या बासितु या बासितु या बासितु। तो बसता का मतलब है टू एक्सटेंड या फैलाना, बसता उसने फैलाया, यबसुतु वो फैलाता है। तरक यत्रुकु इसका मतलब होता है छोड़ना। तारिक, जैसे कहते हैं ना ये शख्स तारिक दुनिया है, इसने दुनिया छोड़ दी है, तारिक दुनिया, तारिक वतन, तारिकीन वतन, खबरों में आता है तारिकीन वतन। तो तारिक मतलब छोड़ने वाला, टू लीव। तरका यत्रुकु, तरका उसने छोड़ा, यत्रुकु वो छोड़ता है। हाशिरुन या हशरा, ये जो लाइन है इसका मतलब है जमा, इसका मतलब भी जमा करना है, टुगेदर या टू ब्रिंग टुगेदर, ये इसका मतलब है। इसको कैसे याद रखें कि क़यामत के दिन को ये भी कहा जाता है कि महशर, उस दिन लोग जमा होंगे, मैदान महशर बोला जाता है। तो महशर हशर से है, और हशर का मतलब है जमा होना, चूंकि क़यामत के दिन सब जमा होंगे तो वो मैदान महशर है। हकमा इसका मतलब आप जानते हैं, हकमा
हुक्म, और हाकिम फैसला करने वाला। दुबई कोर्ट के बाहर भी लिखा हुआ है हाकिम दुबई। तो हाकिम मतलब वो जिसने फैसला करना है, जिसने या तो रूल पास करना है या तो कोई फैसला सुनाना है। हाकिम तो हकामा, उसने फैसला किया, यहकुमु वो फैसला करता है। खरजा यखरुजु का मतलब होता है निकलना। एग्जिट पे लिखा होता है मखरज, तो टू कम आउट। खरजा वो निकला, वो निकलता है। खलदा का मतलब है हमेशा रहना, जो कि कोई भी नहीं रहेगा। हाँ जन्नत में रहेंगे हमेशा, दोज़खी दोज़ख में रहेंगे। तो इसलिए आपने कुरान पाक में जगह जगह सुना होगा खालिदीन फीहा, खालिदीन फीहा अबदा। खालिदीन, खालिदीन ये जमा है और उसका सिंगुलर खालिद है। खालिद का मतलब हमेशा रहने वाला। तो खालिद वैसे नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा रहने वाला तो कोई बंदा है नहीं, फिर पता नहीं क्यों खालिद नाम रख देते हैं। तो हमेशा रहने वाला, जन्नत में रहेंगे हमेशा। खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। खलदा वो हमेशा रहा, यखलुदू वो हमेशा रहता है या रहेगा। खलका का मतलब है तख्लीक, क्रिएशन। खलका उसने तख्लीक किया, यखलुकू वो तख्लीक करता है। खालिक अल्लाह ताला को कहते हैं तख्लीक करने वाला। दखला वो दाखिल हुआ, यदखुलू वो दाखिल होता है, और दाखिलुन दाखिल होने वाला। और ज़करा इसका मतलब है टू रिमेंबर या याद करना या जिक्र करना। ज़ाकिरुन जिक्र करने वाला, ज़करा उसने जिक्र किया, यज़कुरु वो जिक्र करता है। रज़क़ा ये रिज़्क से है, रज़क़ा उसने प्रोवाइड किया, उसने रिज़्क दिया। यरज़ुकु वो रिज़्क देता है, वो अता फरमाता है। और राज़िकुन रिज़्क देने वाला। सजदा उसने सजदा किया, यसजुदु वो सजदा करता है, साजिदुन सजदा करने वाला। तो ये मैंने एक आपको थोड़ा सा यूँ उसके माना बताया कि शायद इस तरह कुछ जहन में रह जाए, कुछ थोड़ा सा याद करना पड़े, तो मिला जुला के 80-90% भी अगर आपको ये याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है। 100% हो तो क्या ही बात है। जी, तो मैं चाहूँगा कि इससे भी दोबारा शफीक और रहमान साहब से स्टार्ट करते हैं। यंसुरु, इससे आप फ़ेल मुज़ारे हमें सुनाइए। यंसुरु यंसुरून, तंसुरु तंसुरून, अंसुर नंसुर, अंसुरु, नंसुरु। हाँ जो शेप चल रहा है ना, देखें इन 6 में से 4 तो बेचारे एक जैसे हैं। यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु, जितने भी सिंगुलर हैं वो एक जैसे हैं। सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो इनकी फैमिली में आ गया। यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु। और 2 हैं वाव नून वाले, यंसुरूना तंसुरूना, यंसुरूना तंसुरूना, यालमूना तालमूना। वो तरावी में इमाम साहब अगर तेज तेज सुनाए तो मतलब एक ही बात समझ में आ रही थी, यालमूना तालमून तालमूना यालमून। तो वो ना हो, पूरी 6 पूरी सीक्वेंस चले सिर्फ यालमूना तालमून समझ में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद फरहान भाई आप बताइए कि यबलुगु। यबलुगु यबलुगूना, तबलुगु तबलुगूना, अबलुगु नबलुगु। ठीक है जी। कैसर भाई यबसुतु। यबसुतु यबसुतूना, तबसुतु तबसुतूना, अबसुतु नबसुतु। माशाल्लाह। उस्मान भाई यत्रुकु। यत्रुकु यत्रुकून, तत्रुकु तत्रुकून, अत्रुकु नत्रुकु। नत्रुकु का क्या मतलब है? नत्रुकु का क्या मतलब? हमने तरक किया, हम तरक करते हैं, हम तर्क करते हैं, हम छोड़ते हम हैं, हम तरक तर्क। करते हैं। अब्बास भाई यहशुरु। यशुरु, हाँ, हम्म, यशुरु यशुरूना, तहशुरु तहशुरूना, अहशुरु नहशुरु। बिल्कुल ठीक। यहकुमु। फराज भाई याकमु, याकमुना, या तहकमु, तहकमुना, हकमु, नहकमु। जो टेबल सुना है वो सही है, लेकिन एक जबर जेर का फर्क है। यहकमु नहीं है बल्कि यहकुमु है, क्योंकि ये सारे सु साउंड है इसका। यम शुरू, यबलुगु, यबसुतु, यहशुरु। तो फिर या यहकुमु। याकमु, याकमुना। यहकुमु तह यहकुमुना, काफ पर पेश रहने दें। ओके। याकमु, याकमुना, तहकमु, तहकमुना, हकमु, नहकमु। ठीक है, लेकिन वही मिस्टेक है कि काफ के ऊपर आप जो पढ़ रहे हैं वो है जबर, और जो हाँ, हकीकत में है वो काफ पर है पेश। मैं कू नहीं पढ़ा, कू आप का पेश पढ़, होगा तो अच्छा, ओके, ठीक है। पढ़े दोबारा पढ़े।
यहकमु देखें क्या यह पढ़ा। यहकुमु हाँ यहकुमुना सही है। तहकुमुना अहकुमु नाकुमु। सही है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। नाक में थोड़ा मसला है। हम लोग यूज टू नहीं है ना इसके, तो इसलिए मुश्किल लगता है। सही है, लेकिन सवाब मिलेगा इसका कि कुरान पाक समझने के लिए कर रहे हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा अजर। जी बिलाल भाई, यखरुजु। यखरुजु यखरुजुना तखरुजु तखरुजुना अखरुजु नखरुजु। ठीक है, माशाल्लाह। इसके बाद ये हो गए, बाकी ये आपने पहले सुना दिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ। मजीद जो जिन्होंने नहीं सुनाया उनमें से अगर कोई सुनाना चाहें तो वो इसमें से सुना सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का नाम मेंशन नहीं है। जी जी इरशाद, आप क्या पढ़ेंगे, खलका से सुनाएंगे या खलदा से? जी मैं सुना दूं? मोहम्मद भाई, आपसे नेक्स्ट पेज सुनता हूँ। अब्बास भाई, मैं चाह रहा हूँ जी नीचे move करो। जी मोहम्मद भाई, ये बताइए, दखला ज़करा कौन से सुना रहे? यखलकु यखलकुना बिल्कुल उखलकु सही। सॉरी यखलुकु यखलुकूना। यखलकु यखलकुना उखलकु नखलकु तुखलकु। नहीं, यखलुकु यखलुकूना, यखलुकु के बाद है यखलुकूना, फिर है तखलुकु तखलुकूना, फिर अखलुकु नखलुकु। कोशिश करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद अब ये पेज है, इसके भी माना आप लोग बताएंगे। तो मैं लफ्ज कहता हूँ, आप अपना माइक ऐसे अनम्यूट रखें कि यानी माइक जहाँ से म्यूट और अनम्यूट होता है वहाँ पर आप अपना क्लिक रखें, या अगर स्क्रीन टच स्क्रीन है तो वहाँ पर आप अपनी उंगली रखें, और मैं जो लफ्ज बोलता हूँ तो उसका फिर आप माना बताएंगे। यशकुरु, वो शुक्र करता है। यस्दुकु, वो सच बोलता है। वो सच बोलता है। याबुदु, वो इबादत करता है। इबादत करता है। ठीक है। यक़तुलु, वो कत्ल करता है। ठीक है। यक़उदूना, यक़उदूना, वो सब बैठते हैं। वो सब बैठते हैं, वो सब बैठते हैं। अक्तुबु, हमने लिखा। माजी में क्यों मैंने चले? लिखा। मैं बयान करता हूँ। मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा ना। मैंने लिखा तो पास्ट हो जाएगा ना। अच्छा, मैं लिखता हूँ। हम तो सेकंड कॉलम में, प्रेजेंट में। अक्तुबु, मैं लिखता हूँ। नक्तुबु, हम सब लिखते हैं। हम सब लिखते हैं। सब बहुत खूब। यक्तुमूना, वो बयान करते हैं। वो सब लिखते हैं। ओ सॉरी, तुमूना, सब छुपाते हैं, वो सब छुपाते वो हैं। सब छुपाते वो हैं। सब छुपाते हैं। ठीक है। यकफुरूना, वो सब कुफर करते हैं। यमकुरूना, वो सब मकर करते हैं। तंजुरु, आप देखते हो। आप देखते हो। बहुत खूब। देखते हो। तनफुखु, मैं पूछता हूँ। मैं सांस लेता हूँ। हाँ मैं सांस ले रहा हूँ। ठीक है। अनफुखु, मैं सांस ले रहा हूँ, और तनफुखु, आप सांस ले रहे हो। ठीक है। इसके बाद बाब दरबा यदरिबु, वही सब है, सब कुछ अल्फाज है, मानी है, सिर्फ जबर जेर का फर्क है, इसलिए ये यदरिबु की फैमिली है। यदरिबु, यहमिलु, यस्बिकु, यदरिबु, यरजिउ, यदरिबु, यस्बिरु, यदरिबु। तो चूंकि ये यदरिबु के साउंड पर है, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये दरबा यदरिबु बात है। इसके भी माना आपने मैं चाहूँगा कुरान पाक की आयत आपको दिखाऊं ताकि उसका भी हम तर्जमा करें, मगर उससे पहले एक लफ्ज का मतलब देख लें। यगफिरु, यगफिरु का क्या मतलब है? वो माफ करता है। वो माफ करता है। ठीक है। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाह बख्श दे यार, माफ फरमा। यगफिरु, ये आपके सामने है वो वेबसाइट जहां से हम आयात निकालते हैं, कुरानिक डिक्शनरी। इसमें मैं अगर यगफिरु ढूंढना है तो कहाँ जाऊं? यहाँ पे
फा पे काफारा गईन यगफिरु काफारा गाफ क्या कहते हैं गईन पे फा गईन गाइन गईन के बाद गईन फारा गफरा। ये वो सारी आयात हैं जिसमें, अब मैं आप यगफिरु का तर्जुमा करता हूँ। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो मगफिरत फरमाएगा लकुम तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों की। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यगफिरु लकुम ज़ुनूबकुम, वो मगफिरत फरमाता है या फरमाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो वो मगफिरत फरमाता है तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों की, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। यगफिरु लिमन यशाउ, वो मगफिरत फरमाता है जिसकी चाहे। मन का मतलब होता है जो भी शख्स, कोई भी, और लाम का मतलब होता है के लिए, लाम के लिए। तो यगफिरु व मगफिरत फरमाता है लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहे। तो यशाउ भी फेले मुजारे है, शाअ यशाउ ये भी महमूज का फेले मुजारे है, और इसका मतलब है यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हो, तशाऊना आप सब चाहते हो, अशाउ नशाउ। तो यहाँ यशाउ का फ़ाइल कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। वो मगफिरत फरमाता है जिसकी वो चाहता है, दोनों प्रेजेंट। वो मगफिरत फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है, वो मगफिरत फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए है जो कुछ ज़मीनों में और जो कुछ आसमानों में। यगफिरु लिमन यशाउ, वो मगफिरत फरमाता है जिसके लिए चाहे। क्या बात है मेरे रब की। वयगफिरु, और वो मगफिरत फरमाएगा मा दून ज़ालिका, इसके अलावा। दूना का मतलब होता है अलावा, और ज़ालिका का मतलब होता है ये, यानी इस काम के अलावा जिसके लिए चाहेगा वो मगफिरत फरमाएगा। और वो काम शिरक है, ये ऊपर शिरक का जिक्र आ रहा है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाएगा अन युशरका बिही, कि उसके साथ शिरक किया जाए। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और मगफिरत फरमा देगा इसके अलावा जिसके लिए वो चाहे, या जिसके लिए वो चाहता है, या जिसके लिए वो चाहेगा। वो मगफिरत फरमाएगा इसके अलावा जिसके लिए वो चाहेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु, दोबारा वही आयात है, दोनों रिपीट है। अब्बास भाई इसका तर्जुमा करें, यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जी, और वो जिसके चाहे गुनाह माफ कर दे, और वो सही है। और जिसके चाहे अजाब बख्श दे। उस, हाँ, जिसको चाहे अजाब दे, सही है तर्जुमा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें वन बाय वन, तो कैसे करेंगे? यगफिरु, यगफिरु बख्श दे, नहीं वो बख्श यगफिरु दे, वो है ना, प्रेजेंट टेंस है ना। वो बख्श देगा। वो बख्श देता है या वो बख्श देगा, कोई भी एक हाँ, पकड़ लें, फिर पकड़ वो लें, या हाँ, वो बख्श देगा, ठीक है, ओके, वो बख्श फ्यूचर आ गया, देगा। बख्श देगा। आगे लिमन, लिमन, उन सब को, उन सब के उस, लिए। इसके लिए, हाँ, लाम का मतलब के लिए और मन का मतलब वो जो, तो या जिसके लिए, लिमन यशाउ, यशाउ अभी बताया था मैंने, कोई ये भी प्रेजेंट टेंस है। जिसे चाहे। जिसे चाहे। जिसे, तो ये मन के अंदर आ गया ना, ये हाँ, मन के अंदर जिसे आ गया, ठीक है। यशाउ का खाली मतलब क्या है, ऐसा ट्रांसलेशन करें कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फेले मुजारे हो, प्रेजेंट टेंस। यशाउ वो चाहता है, सिर्फ वजी यशाउ
وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، اور من کا مطلب وہ پرسنالٹی یا وہ شخص، تو یغفر وہ مغفرت فرماتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، اور من عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے، جسے وہ چاہتا ہے یا جسے وہ چاہے، جس کو چاہے. اب آسان لفظوں میں یہ محاورہ ہو گیا کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کی چاہے مغفرت کرے، لیکن الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ الفاظ یہ کہہ رہے ہیں وہ مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہے یا جس کو وہ چاہے. ٹھیک ہے. دوبارہ یہ آ رہا ہے یشاء. میں چاہوں گا فراز بھائی اب کی بار آپ کریں. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. یعذب واو نہیں، عذاب، یعذب یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، من بالکل ٹھیک، ویری گڈ. آگے من یشاء جسے چاہے، ویغفر اور معاف کر دیتا ہے. صحیح ہے. آگے ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی ہے. لمن یشاء، لمن یشاء جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب. اب دے. یہاں ایک جگہ من سے پہلے لام نہیں ہے اور ایک جگہ من سے پہلے لام ہے. کیا جس کے لیے کے لیے مغفرت ہوتی ہے کسی شخص کے لیے، اور عذاب ہوتا ہے اس شخص کو. تو یعذب کے ساتھ لام نہیں آتا، ورنہ مطلب ہوگا کہ وہ عذاب دیتا ہے جس کے لیے چاہے. تو یعذب کے ساتھ لام نہیں ہے تو مطلب بن رہا ہے یعذب من یشاء، جس کو چاہے اس کو عذاب دے. وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء اور مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. مغفرت کسی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آگے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہارے گناہوں سے، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. یا سوری، یکفر کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا. سبحان اللہ. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. سبحان اللہ. اِنَّا بے شک ہم سب، آمنا ایمان لائے، بربنا اپنے رب پر. یہ ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر. کیوں ایمان لائے؟ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو. ہم ایمان لائے وہ ہماری خطائیں بخش دے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. بلال بھائی اس آیت کا ترجمہ کریں. کون سا والا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. یغفر مغفرت کرتا ہے، لکم ان سب کے لیے، تم سب کے لیے، جی تم سب کے لیے، تم سب کے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، تمہارے گناہ، ذنوبکم تمہارے گناہوں، تم سب کے گناہوں کو، ویدخلکم اور داخل، اور تم سب کو داخل کرتا ہے. صحیح ہے. جنات، جنت میں، جنتوں میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، تجری جاری ہے، جاری جہاں جنات میں جس میں نہریں جاری ہیں. جس کے نیچے، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، نیچے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. جاری ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اب یہ تو چینج ہو گیا. تو یہ ہوا لفظ غفر یغفر. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی لفظ دیکھ سکتے ہیں. تو مین یہ ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو یہ کتاب ہے
बिलाल भाई ये सय्यातिकुम यानी सय्यात और जुनूब दोनों का मतलब गुनाह है ना? सय्यात मतलब ज़ुनूब तो मतलब गुनाह है, और सय्य भी बुराई, सय्य जो है वो बुराई को कहते हैं। ज़ुनूब गुनाह, और ज़ुनूब जमा है ज़म्बुन की, ज़म्बुन, और ज़म्बुन का मतलब है गुनाह, और सय्यात कहते हैं बुराइयाँ। हसनात के मुकाबले में आता है सय्यात। हसनात अच्छाइयाँ, सय्यात बुराइयाँ। हसना सय्या, बिदात की भी दो किस्में करते हैं ना, बिदात हसना सय्या। और हम दुआ भी मांगते हैं तो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अच्छाई मांगते हैं। और ज़ुनूब जो है वो ज़म्बुन की जमा है, अल्लाह ताला की नाफरमानी को कहते हैं, वो गुनाह, वो अलग है। अब आपके सामने ये जो बुक पहले से ही आपके पास मौजूद है, उसमें बाब दरबा यदरिबु हो गया, बाब समिअ यस्मअ। इसके कुछ अल्फाज मानी देख लें ताकि ये क्लोज हो जाएगा। फिर ये कल हम मिसाल पढ़ेंगे। मिसाल जिस तरह लास्ट टाइम हमने फ़ेल माजी में मिसाल अजवफ नाक़िस एक साथ पढ़ा था, तो कल के दर्स में कोशिश करेंगे मिसाल अजवफ और नाक़िस और कुरानी आयात हम पढ़ें, लेकिन बाब समिअ यस्मअ मुकम्मल कर लेना चाहिए। यस्मअ वो सुनता है। ये कैसे याद रखें यस्मअ का माना? तो यस्मअ का मतलब आप ऐसे याद रखें जैसे वो टेलीविज़न पे कहते हैं सामईन और हाज़रीन और सामईन और नाज़रीन। तो सामिअ का मतलब सुनने वाला, यस्मअ वो सुनता है, समिअ उसने सुना। इसके बाद आ गया हज़िना यहज़नु। यहज़नु वो गमगीन होता है, और यहसबु वो गुमान करता है, वो सोचता है। यहफ़ज़ु वो हिफाजत करता है। यखसरु वो लॉस करता है, खसारा। तो देखें हाफिज़ यहफ़ज़ु हिफाजत, खसीरा यखसरु खसारा। नया लफ्ज़ क्या हुआ आपके लिए? यहसबु और यहज़नु, ये दो आपके लिए नए हैं। यस्मअ भी आप इससे भी फेमिलियर हैं कि सामिअ का मतलब सुनने वाला, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। अपनी मैं आपकी समात के दो शेर क्या करता हूँ, क्या कौन से गुजार करता हूँ? गोश गुजार करता हूँ, आपकी समातों की नज़र करता हूँ। तो समाअत का मतलब सुनना। और खसीरा यखसरू के बाद है यरहमु वो रहम करता है, ये भी आसान है। यशहदु वो गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ। यशहदु वो गवाही देता है, यशहदूना वो सब गवाही देते हैं। तशहदु आप गवाही देते हो, तशहदूना आप सब गवाही देते हो। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। नशहदु हम सब गवाही देते हैं। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अलिमा यालमु इसका मतलब होता है जानना, क्योंकि जो जो आदमी जानता है उसको बोलते हैं बड़ा आलिम है, ये जानने वाला है। और जिस चीज़ को जाना जाता है वो चीज़ होती है मालूम। तो आलिम मालूम हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। यालमु वो जानता है, और यामलु वो अमल करता है। यालमु जानता है, यामलु अमल करता है। इसके हरूफ असलिया है इल्म, इसके हरूफ असलिया है अमल। इल्म अमल, इल्म अमल। यालमु वो जानता है, यामलु वो अमल करता है। आलिम जानने वाला, आमिल अमल करने वाला। आमिल अमल करने वाला, ये वो आमिल बाबा यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ आमिल वो है जो अमल करता है, कोई भी किसी भी तरह का अमल। तो इसके बाद हम आ जाते हैं फ़क़ीह यफ़क़हू। ये फ़िक़्ह अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। यफ़क़हू वो समझता है, फ़क़ीह उसने समझा, यफ़क़हू वो समझता है। यफ़रहू वो खुश होता है। जैसे अपने यहाँ जो यहाँ यूएई में जो शादी हॉल होते हैं उसको क्या बोलते हैं शफीकुर रहमान साहब अरबी में? फराह। फराह। लैलतुल इफ़राह या अफराह, तो खुश, शादी की रात खुशी की रात होती है। तो यफ़रहू नहीं, वो वो लिखते हैं लैलतुल फराह लिल संदूकुल ज़वाज। सही है। यफ़रहू वो खुश होता है। जान भाई फरिह जी इसमें का जो है जी ज़मायर कैसे लगेगा इसके साथ में? ये ऑलरेडी ऐसा ज़मायर जैसा है, मतलब इसका फॉर्मेट यफ़रहू यफ़क़हू यफ़रहूना तफ़रहू तफ़रहूना अफ़रहू नफ़रहू। वो अंडरस्टैंड करता है।
यफ़क़हू तो वो यफ़क़हूना उसको अंडरस्टैंड करता है, यफ़क़हू होगा। यफ़क़हूहू, ठीक है। अगर कोई किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है तो यफ़क़हूहू, तफ़क़हूहू, यफ़क़हूनहू, यस्बिक़ूनहू, कुरान पाक में आया था ना यस्बिक़ूनहू। तो अगर ऑब्जेक्ट की ज़मीर लगानी है तो इस तरह लगेगी, ठीक है। यकरहू वो नापसंद करता है, और यलबसू इसका भी कोई ना कोई मतलब है, वो स्टे करता है, ठहरना। हाँ, कुरान पाक में है ना क़ाल कम लबिस्तुम, तुम कितना ठहरे। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, उन्होंने कहा हम एक दिन या आधा दिन ठहरे। सुभान अल्लाह। तो ये लबस यलबसू मतलब हो गया टू स्टे, ठहरना, स्टे करना। इसका रिवीजन कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। अल्लाह ताला, और एक और भी है, बस 5 ही है। कोई सवाल आपका? परवरदिगार अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु हाँ अन ला बिलाल इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी फराज भाई। पढ़ लें सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान